When it comes to fashion photography, it seems quite outdated to talk about how profound and deep the genre is. American fashion and lifestyle magazine Vogue approaches art a little differently. World-renowned fashion photographers' astounding renditions of great masterpieces made their way to Seoul. 보그 라이커 페인팅 전은요, 패션 사진과 명화의 관계를 새로이 탐구하는 전시입니다. 사진 작가들이 이제 작품을 촬영하는 데 있어서 회화에서 묘사하는 방법들을 많이 착안을 하고는 합니다. 이러한 그들의 노력은 이제 보는 사람으로 하여금 깊은 인상을 받게 돼서 사진의 상업적인 사진보다는 약간 예술의 한 분야로 느낄 수 있게끔 해주고 있습니다. Founded in 1892 as a weekly newspaper, Vogue is now one of the most respected fashion magazines with 22 international editions. In this special photo exhibition, Vogue presents over 100 photographs from its cherished archives. Portraits from the Renaissance to Expressionism have significant influence on modern fashion photographs. Dutch painter Johannes Vermeer's most famous painting, Girl with a Pearl Earring, is reinterpreted in this remarkable photo taken by Erwin Blumenfeld, a leading surrealistic fashion photographer after the end of World War I. 이 작품은 바로 베르메르의 작품을 영감을 받아서 탄생된 작품입니다. 실제로 이 작품은 1945년에 발표가 되었는데요. 그 당시에도 굉장히 현대적인 표현에 많이 놀라워들 하셨다고 하는데, 이전의 초상화는 정말 외형의 모습을 그대로 기록하는 데에만 의미를 뒀다면, 초상화의 영감을 얻어서 찍은 사진 작품 같은 경우에는 이제 그 인물의 내면의 세계를 표현하려고 애썼습니다. Portraits develop and change with time. Extraordinary visual elements and enticing atmosphere are not the only reasons why so many photographers are inspired by those paintings. Comparing the photographs to the original works while examining the emotional depictions, background history and culture is another way to enjoy them. The Rococo color scheme, including pastel and gold tones, describing the youth and love, shares a common ground with what fashion photography is striving to achieve. Photographer Cecil Beaton's depiction of the high society American women in the 18th and 19th centuries, when there was a rise of bourgeois class, is an interpretation of French artist James Tissel's masterpiece. 18세기, 19세기에는 부르주아의 계급층들이 확대되면서 그 당시에 영국, 프랑스 작가들은 부르주아층들의 여인의 모습을 회화로 묘사하곤 하였는데요. 바로 그러한 작품들에서 영감을 받은 작품입니다. 로코코 양식 같은 경우에는 패션 사진과는 뗄 수 없는 관계예요. 고급스러운 분위기나 이렇게 화려한 색상들을 활용하는 것 자체가 요새 현대사회의 패션 산업이 추구하고 있는 이상과 동일시되고 있기 때문입니다. In the Rococo paintings, you can probably find what fashion is all about. The latest trends, the youth and bucolic lives.
In this regard, there is no better source of inspiration for Vogue to pursue its goals than the Rococo portraits. Vogue photographers incorporated some of the most fascinating landscape elements into their works, both directly and indirectly. Ophelia, a tragic female character who threw herself into the river after finding out about her father's death in Shakespeare's play Hamlet, is recreated in the Hever Castle in the UK. 셰익스피어의 햄릿에 나오는 비극적인 여주인공인 오피리아의 모습을 현대적으로 재해석한 작품인데요. 숲풀들의 색깔들이나 이런 것들이 굉장히 회화스러워요. 원근법이라든지 색상을 사용하는 데 있어서 풍경화적인 그런 구성 요소를 반영했기 때문에 이러한 그림이 나올 수 있었습니다. Through Vogue's colourful renditions of the world's greatest masterpieces under the theme of fashion, the exhibition enables the audience to look at fashion from a different angle. 사진과 그림의 공통점은 멈춰져 있는 동안에 그 예술성을 마음껏 표현할 수 있다는 공통점을 가지고 있거든요. 직접 전시장에 와서 자신만의 시선으로 그리고 자신만의 시간의 흐름에 따라서 전시가 이제 사진과 예술이 접목된 것을 바라보시는 것은 굉장히 의미 있는 경험이 될 거라고 생각합니다. Great masterpieces are reborn as remarkable photographs with the help of a camera. Maybe the line between art and fashion is not that clear and simple. A magical, enchanting world unfolds before your eyes. Behind the magic is artist Chung Jae-jin. If asked to name one of the busiest people in the field of performing arts these days, Chung Jae-jin is the first one who comes to mind. After presenting a couple of remarkable videos with one-of-a-kind style and outstanding techniques, Chung instantly became the talk of the town. 네, 저는 에피타프 팀에서 영상 디렉터를 맡고 있는 정재진이라고 합니다. 미디어를 통해서 판타지를 표현할 수 있는 곳이면 어디든 이제 작업을 하는데요. 예를 들면 뭐 공연이라던가 행사 아니면 전시 쪽 위주로 미디어 테크놀로지를 활용한 그런 공간 연출을 하고 있습니다. Her videos help theatrical plays or musicals with dramatic plots and compelling characters leave a lasting impression. Videos are becoming ever more important, especially in the beginning and the ending of a performance. 오프닝 영상은 오프닝 한 20초, 30초 안에 그 작품의 모든 걸 보여주는 거예요. 그러니까 복선을 전제로 해서 이 작품이 갖고 있는 어떤 심리적인 것들 이제 설명을 좀 해주는 건데요. 그날들의 오프닝 영상이 좀 관객들한테 많은 사랑을 받았었거든요. 그 이유가 이제 정학이랑 무영이랑 그녀가 겪는
이야기를 시공간을 넘어서 과거와 현재가 공존하고 있는 그 숲속 안에서 벌어지는 이야기예요. 근데 관람객 입장에서는 그 숲 안에 같이 함께 이렇게 움직이는 듯한 그런 착각을 일으키게끔 했었거든요. Chung was most well known for her exceptional work in expressing the very Korean sentiments for numerous creative local musicals. She uses a wide range of tools and prefers traditional paintings with rough brushstrokes. 한국적인 것에서 많이 아이디어를 얻거든요. 그러니까 예를 들면 요즘에 많이 보는 거는 미나를 많이 보고 있어요. 그래서 이제 그 안에는 다양한 오방색이 있고 그다음에 모던한 선들이 있어요. 동양적인 선들이거든요. 이제 그런 부분들에서 저는 제 작업과 연결시켜서 많은 영감을 얻는 편이에요. Her Korean ink paintings with breathtaking brushstrokes and smears for Seopyeonjae mesmerize the audience. 보시는 것처럼 묵화의 선이 하나의 길이 되고 그리고 대나무가 하나하나씩 이렇게 그려집니다. 그리고 이 하얀 바탕 위에 수묵화 산이 생성이 되는데요. 하얀 바탕 자체가 한지에 스며드는 느낌이 검정 먹선을 활용했을 때는 하얀 바탕이 가장 효과적이어서 이제 그렇게 사용을 했거든요. 그래서 예상보다 더 마치 무대 세트가 하나의 한지 위에 동양화가 그려지는 듯한 그런 느낌이 들어서 되게 효과적이었던 그런 작품 사례입니다. With her videos, she helps portray the lives of so many characters on the stage. These days, Chung focuses on the theme of death, expressing it in many different forms. 어떤 장례봉사 이제 단체의 활동을 하게 됐었어요. 이제 그때 제가 제 인생의 모든 게 바뀌었었거든요. 그 이유가 이제 하루에 이제 여러 명의 그런 주검들을 보게 됐었어요. 근데 그분들의 이제 마지막 얼굴인 거잖아요. 그 얼굴을 보는데 그 사람의 모든 생애가 다 담겨 있는 거예요. 나는 당장 내일 죽는다면 내 얼굴의 마지막 모습은 어떨까? 나는 정말 잘 살았다고 할 수 있을까라는 생각이 드는 거예요. 그래서 그때부터 이제 그 전까지 제가 예술을 어떤 나만의 그런 표현 도구라고 생각을 했다면 이제부터는 테라피적인 요소로서 내가 활동할 수 있으면 좋겠다라는 생각을 하게 됐었어요. Her keen interest in death is also shown on the stage. In the musical Along with the Gods, Chung humorously portrayed the afterlife. 신과 함께라는 작품은 김자웅이라는 인물이 7개의 지옥을 통해서 그 본인이 이제 이승에서 지었던 그 죄의 값을 치르게 되는 그 과정을 그리는 이야기예요. 그래서 어떻게 보면 저의 죽음에 대한 가치관이 많이 반영이 된 것 같아요. 그러니까 저는 항상 죽음에 대해서 이렇게 두렵거나 이렇게 먼 이야기가 아니라 항상 우리 삶 속에 있는 것으로 바라봤었거든요. 그래서 현실과 좀 동떨어져 있지 않은 그런 이승 공간처럼 보이는 간판이라던가 그 웹툰에서 재미있고 또 무서웠던 그런 요소들을 그대로 무대화시켜서 최대한 표현하려고 한 그런 공연 작품입니다. By making a bold attempt to place LED lights on the stage floor, Chung created the most vivid and dramatic stage, which worked perfectly with the countless group dances. 여태까지 뮤지컬 장르에서는 바닥에 LED를 거의 80평방제곱미터의 사이즈를 쓴 적도 없고 바닥 자체에 LED를 사용한 적이 한 번도 없었어요. 신과 함께에서는 총 7개의 지옥이 나오거든요. 그래서 각각의 뭐 독사지옥이라던가 한빙지옥 여러 가지 지옥들이 있는데 그 지옥들의 이제 보는 재미 그런 것들을 배우가 이 LED 공간 안에서 더욱더 실감 있게 연기를 함으로써 관객들이 좀 더 지옥에 몰입될 수 있는 그런 임장감을 제공해주는 그런 효과를 갖고 있습니다. Powerful and spectacle scenes of the afterlife, created by the precisely designed 3D projection mapping, marks the culmination of the musical. There are some analog techniques involved here. 이렇게 보시면 이제 여러 얼굴들이 움직이잖아요.
저희가 정말 피땀 흘려서 고통을 이렇게 연기한 결과물인데요. 이게 보시면 다 저희 팀 얼굴들이에요. 어떻게 하면 짧은 기간 안에 높은 퀄리티로 그리고 보다 더 무섭게 실감 있게 표현할 수 있을까에 대해서 연구를 하다가 저희 팀원이 그러면 티셔츠에다가 얼굴을 이렇게 하자 그렇게 얘기돼가지고 한번 시도를 해봤는데 생각보다 결과물이 너무 좋아서 네, 효과가 되게 좋았던 것 같습니다. Then what does Chung Jae-jin want to deliver through her videos? 이런 미디어 테크놀로지 사용하는 직업이 가상과 현실의 어떤 중간자적인 역할을 하거든요. 그래서 저는 항상 그런 현실 공간에 있는 관객들과 그리고 가상 공간에 있는 영상물 그리고 이 무대라는 공간 사이에 이제 연결을 해주는 그런 매개체라고 생각을 해요. 그래서 어떻게 보면 현대판 샤머니스트라고도 생각을 하거든요. 저는 그 희노애락만이 아니라 모든 작품을 통해서 사람들이 진선미를 함께 느끼고 공감할 수 있고 각각 개개인마다의 어떤 테라피적인 그런 힐링적인 요소로서 저는 전달을 해드리고 싶은 그런 마음이 제일 큽니다. Death is not the end of life. It is only the beginning. Let's find out what kind of magic Chung played with LEDs. (2017년 6월 28일) 나는 죽었다. 우린 염라국 소속 저승차사입니다. 지금 저승행 열차가 들어오고 있습니다. 안전선 밖으로 한 걸음 물러나지 않아도 죽을 일은 없겠습니다. One of the best-known online cartoon-turned-musical adaptations, along with The Gods, cleverly touches upon the theme of afterlife. 원작 웹툰인 신과 함께의 저승편 첫 번째 시리즈를 뮤지컬화한 작품이고요. 현실 속에 있는 이야기들이 저승 속에 있고 저승 속에서 계속 재판도 받아 나가고 이런 것들을 조금 더 위트 있게 재밌게 볼 수 있는 작품이라고 생각해요. 그러니까 또 다른 현실의 연속성이 될 수도 있다. 뭐 이런 부분들도 있어서 그런 관점에서 봐주시면 재밌게 보실 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 만나서 반갑습니다. 실례지만 누구신지? 전 당신의 변호를 맡은 염라국 국선 변호사 진기환입니다. 49일 동안의 저승 여정을 편안히 모시겠습니다. 장욱 씨는 앞으로 7명의 대왕님들께 재판을 받게 될 것입니다. 7 대왕이요? 아유, 죽는다고 다 끝나는 게 아니네요. 제가 그 관문들을 다 통과할 수 있을까요? 걱정하지 마세요. 그래서 제가 있는 겁니다. 당신의 변호사 진기환. 사실 그 웹툰에서 표현된 그 어떤 만화의 그 독특함이 있잖아요. 뭐 점점점이라든지 막 감정 표현이라든지 이런 부분들이 인간으로서 어떻게 표현해야 되나, 그 다음에 어떤 감정으로 여러분들에게 소통해야 되나가 가장 큰 관건이라고 생각하는데요. 진기환 변호사가 가지고 있는 그 초심에 대한 마음만 가지고 있다면 아주 재능 있는 언변으로 재밌게 또 이게 유니크하게 또 표현이 돼야 되거든요. 그래서 그런 부분이 아마 관객분들과 소통이 될 거라고 생각이 됩니다. 저런 무죄를 선고한다. 피고 김차웅에게 사흘간 변수탕 청소형을 내린다. 감사합니다 대왕님. 드디어 왔군. 정씨 인사드리세요. 안녕하세요. 김자홍이라고 합니다. 염라 대왕님이세요? 아이고. 올해도 농사는 잘 되셨나요? 아 그럼 여길 보라고. 농장에서 농사를 짓고 있는데 이제 오죠. 김자홍이 나타나죠. 그래서 야 우리 한번 재밌게 놀아볼까 했는데
진 변호사가 이제 재판하셔야죠. 이렇게 얘기를 하죠. 염라대왕이 너무 노는 게 좋아서 흥에 너무 겨워서 야 재판은 무슨 재판이야. 그리고 실제로 이렇게 합니다. 재판은 무슨 재판? 그냥 놀아. 조명 큐, 댄스 큐, 렛츠고. 자 이제 재판 시작하시죠. 재판은 무슨 재판? 그냥 놀아. 조명 큐, 댄스 큐, 렛츠고. 우리도 작품년이구나. 작품년이 됐어. 고맙다 인간에서. 우리도 작품년이구나. 작품년이 됐어. 자, 고맙다 형. 너희가 농사를 다 했구나. 정말 수고 많았어요. 그러면은 저기 재판을 좀 시작해 볼까? 김자홍이 이런 매우 드문 일이지만 가끔 이런 자가 있기는 해. 성격이 소심해서 말을 많이 안 했어. 그래서 입이 아주 깨끗해. 운이 더럽게도 좋군. 그럼 저희는 통과한 건가요? 이곳에선 이승에스의 네 효심을 살펴볼 것이다. 자홍아, 학원에 꼭 다녀야겠니? 다른 애들은 과외도 받는단 말이야. 그래 알아. 근데 엄마가 몰라. 학원비 내놔. 엄마가 너무 힘들다. 학원 다닐 거라고. 가장 사랑했던 사람의 가슴에 박는 곳. 음악을 컴퓨터에서 보여줄 수 있는 것을 좀 배제를 했어. 이번에는 박성일 작곡자가 체코 내셔널 오케스트라하고 60인조가 연주를 해서 녹음을 이제 해온 이런 부분들이고, 배우들의 캐릭터에 맞게끔 노래들이 살아났다는 것이 이 작품을 통해서 나오지 않을까 생각을 합니다. 피고의 사인을 알고 계십니까? 술병이라고 나와. 피고는 3년 전부터 그 증상을 느끼고 있었습니다. 하지만 어머님이 걱정하실까 봐 그 사실을 한 번도 알린 적이 없습니다. 피고와 피고의 어머님 모두가 피해자입니다. 피고의 회사 책임자야말로 엄중한 처벌을 받아야 마땅할 것입니다. 이만 결론을 마칩니다. 이 거해 지옥에선 전기톱으로 주인의 몸뚱아리를 자른다. 네가 한 일로 인해 하청업체들이 줄도살을 내서 직원들이 모두 직장을 잃었다. 그것이 죄인 줄 알면서 행한 죄는 더 크다고 하겠다. 뭐 또 구할 게 남았느냐? 자, 이제 저놈을 놓아라. Purgatorial punishment based on sins committed on earth allows us to look back on our life in this world. 피고 자신만의 힘으로는 막지 못함을 알았기에 그 누구보다 아파했고 고통스러워했죠. 사는 동안 인간은 거친 사회 속에서 자신도 알지 못한 죄를 짓죠. 나약한 인간이 신들처럼 이런 죄를 피할 수는 없죠. 내가 어떻게 살아왔고 어떻게 죽었고 그런 부분을 어떻게 말로써 글로써 표현하기가 참 쉽지 않습니다. 신에게 간절한 이 인간에 대한 호소하는 부분이 잘 전달이 돼서 김자홍 씨가 좋은 길로 갈 수 있도록 하는 부분이 저한테 참 가슴에 많이 와닿고 최후의 변론 노래를 부르면서 저 또한 감동을 받으면서 노래를 하고 있습니다. 인간을 생각하는 판결을 훌륭한 변호였다. 나 태산대왕은 피고 김자홍에게 무죄를 선고한다. 그리고 마지막으로 육도의 문을 결정해주겠다. 바로 저 문이다. 죽음이 언제 나에게 올지에 대한 그런 예지는 아무도 못하잖아요, 사실은. 그게 참 인생인 것 같다는 생각합니다. 저도 뭐 아직 지금 짧은 인생을 살고 있지만 뭐든지 다
다 완벽하게 다 착하게 다 살 수는 없지만 이런 부분만큼 내가 지키면서 살아야겠구나라는 생각을 많이 하게 됩니다. 그래서 조금씩 실천하면서 공연도 삶도 살아가고 있는 것 같습니다. What if death is not the end of life, and the judgment takes place after death? Will you end up in heaven or hell? More to the point, what does death mean to you?